ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। इस चीज़ ਨੂੰ मैं जान के कॉपी ਤੇ समझा रहा, बोर्ड ਤੇ समझाने ਦੀ बजाय, ताकि थोड़ा ज़्यादा चंगी तरह व्यू मिले। ठीक है, देखो आप अज बिल्कुल नवी चीज़ समझनी है, क्रिटिकल एंगल। बुक नूं छोड़ दो, बुक के अंदरों एक वर्ड भी नहीं समझ आएगा तैनूं, कॉपी के उपर समझ, पूरा ध्यान लगा। देख जिहड़ा क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल नूं समझण दे लई ना पहला पूरी लाइट चैप्टर की नॉलेज नूं 1 मिनट लगा के रिवाइंड करना पेगा। देखो सब तो पहला आप की कंसीडर कर रहे हैं भी, मैं मान लेंदा भी ये जिन्ना भी ये नीचे वाला जगह हैगी है, ये वाली सारी जगह इत्थे वाटर है, H2O, ठीक है, और ये ऊपर एयर है। ऊपर हैगा रेयर मीडियम, नीचे हैगा डेंसर मीडियम। हुण तुहानूं पता है जदों लाइट रेयर मीडियम तो डेंसर मीडियम च आंदी है तां तरुण बोलो ना, तां की हुंदा टूवर्ड नॉर्मल हो जाती है। तो ਇਹਦਾ उल्टा की हुंदा है, जदों लाइट डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम च जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ये तुहानूं याद है प्रीवियस टॉपिक। हुण की है आपां इनू अगे टॉपिक ते लैके ते चलदे हां। यार मैं इधरों दी आया ना, ठीक है, आ लै ये देख एरो बनाते। हुण आपां अगली चीज़ क्रिटिकल एंगल दे लई ये सारियां चीज़ां नूं आपां रिवाइंड कर रहे हैं, तां ही आपां नूं क्रिटिकल एंगल पल्ले पऊगा। हुण देखो दूजी चीज़ की डिस्कस करते हैं। दूजी चीज़ ये डिस्कस करन वाले आपां जदों लाइट सैपरेशन ते पहुंचदी है। देखो पॉइंट ऑफ सैपरेशन ते है ना, पॉइंट ऑफ सैपरेशन मतलब इंडिया पाकिस्तान दा बॉर्डर है, मतलब इधरले पासे मान लैने इंडिया, इधरले पासे मान लैने पाकिस्तान। ये बॉर्डर ते जदों पहुंचदी है, अपना दिमाग ना इधर लगा, फालतू गल्लां च लगाएगा उत्थे ही रह जाएगा। जदों सैपरेशन ते पहुंचदी है, सैपरेशन ते पहुंचण ते बुक वाले कहंदे ने भी पूरी दी पूरी लाइट रिफ्लैक्ट नहीं होंदी, ना ही पूरी दी पूरी लाइट रिफ्रैक्ट होंदी है। इत्थे दोनों चीज़ां होंदियां ने, रिफ्रैक्ट भी हुंदा है ते रिफ्लैक्ट भी हुंदा है, दोनों चीज़ां होंदियां ने। इत्थे तुसीं हाले की देख पा रहे हो, हुण तक जिन्नी को नॉलेज तुहाडे कोल आई है उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली सानू इन्ना पता लग्या भी लाइट जदों डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम च जाती है तो लाइट की हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेंदी है। ठीक है वो, लेकिन हुण आपां नवीं चीज़ की समझ रहे हैं, रिफ्रैक्ट होण दे नाल नाल लाइट रिफ्लैक्ट भी करती है। लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट इहदा रिफ्लैक्ट भी होएगा। इन्ना समझ आ गया। हुण इनू अगे लैके चलते हैं। देखो हुण देखो ये अपने कोल ओही दो मीडिया की सैपरेशन है। नीचे मेरे कोल वाटर हैगा और ऊपर मेरे कोल की हैगा, एयर हैगा। जे मैं लाइट नू डेंसर मीडियम तो पास करा और उरे मैं नॉर्मल बना ला, उरे मैं नॉर्मल बना ला, तो लाइट की होएगी, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी और इसका कुछ हिस्सा रिफ्लैक्ट होके इधर वापस भी आएगा। इस एंगल नू की बोलते हैं असी, इंसीडेंट एंगल। इस एंगल नू की बोलते हैं, इधर ना मैं पूरा लिख लेना, अगर मैं आर लिख लिया किसी बच्चे नू वो ना लग जाए भी इत्थे रिफ्लैक्शन लिखे, आर उरे लिख रहे हैं। एंगल आई हमेशा एंगल आर दे इक्वल होंदा है लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन दे अंडर, पर एंगल आर रिफ्रैक्शन दा एंगल कभी भी इंसीडेंट दे इक्वल नहीं होंदा। ये समझदे हो तुसीं मेरी गल? ठीक है। हुण देखो अगली चीज़ नूं समझना शुरू करो। जदों मैं एंगल आई नूं चेंज करांगा, जदों मैं एंगल आई नूं चेंज करांगा तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल भी लगातार चेंज होएगा, तो यह भी चेंज होएगा। मतलब एक चीज़ नूं चेंज करने वाले दोनों चीज़ों के उपर परमानेंट बदलाव पएगा ही पएगा। समझ आ रहा? हुण मैं की करांगा, हौली हौली इस एंगल नूं चेंज करांगा, ये भी चेंज हो जाएगा। देखो इधर दोबारा लिख लेने, इधर मैं वाटर बना लिया, हाले क्रिटिकल एंगल शुरू भी नहीं होया। क्रिटिकल एंगल नूं समझण लई आपां गहराई च जा रहे हैं। प्लेन दे नाल जद पूरा टकरा जांदा है वो तत्व। देखो ये मैं समझो भी जो पहला एंगल सीगा उस तो इलावा कोई दूजा एंगल ले लिया। हुण इन्नी ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रही है, इन्नी ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रही है भी जिहड़ी ये रिफ्रैक्टेड रे उरे आ गई। आ देखो कितनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रही है। एंगल बदलिया सी, मीडिया नहीं बदलिया। हुण असी एंगल चेंज किया, मीडिया नहीं चेंज किया। ये देखो इत्थे आ गई, एवें रिफ्रैक्टेड हो रहा आ जाएगी। हुण की करते हैं, थोड़ा जा होर चेंज करते हैं,
ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਬਦਲਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਉਰੇ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਵਾਲੀ ਉਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਐਸਾ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਤਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਬਾਹਰ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਗਰਾਮਸ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ? ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੇਸ 1 ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਤਰੁਣ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ। ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖੇਗੀ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਕੇਸ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਂਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੇਸ 2 ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗੀ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲ। ਕੇਸ 2 ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ I ਇਕੁਅਲ ਟੂ C। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ 49 ਡਿਗਰੀ, ਤੂੰ 49 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੀ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲੇਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ 49 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ 49 ਡਿਗਰੀ ਉਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਥਰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ 49 ਡਿਗਰੀ। ਤੁਸੀਂ 49 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ, 1 ਡਿਗਰੀ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ TIR, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਉਰੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮੀਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। 100% ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ
ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ 49 ਡਿਗਰੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 1-2 ਡਿਗਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਮੰਨਾ ਤੋਰੇ। ਦੇਖ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, मैं डेंसर मीडियम चो इंसीडेंट रे पास करनी है, मैं किसी एक ऐसे एंगल ते इंसीडेंट रे पास की डेंसर मीडियम चो, तब की होया ਜਿਹੜੀ रे ने रिफ्रैक्ट करना सी रेयर मीडियम च जाके, उस रे ने रेयर मीडियम दे विच नॉर्मल दे नाल 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ਤਾਂ उस एंगल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है क्रिटिकल एंगल। रिफ्लैक्शन भी हुई है लेकिन उस एंगल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है क्रिटिकल एंगल। लेकिन ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ क्रिटिकल एंगल ਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਚੋਂ 에ਅਰ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 에ਅਰ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਸਾइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री। समझ गए होगे उरे 90 डिग्री क्यों लिखा गया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, और साइन 90 की 9th क्लास टेबल च वैल्यू लर्न की सी, कितनी है 1। समझ आ गया उरे तक। इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई और बस ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो हाँ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਰੁਣ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। अगर लाइट एयर तो ग्लास जा रही है, ਉਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स मान ला x है, ਤੇ अगर लाइट ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਤੋਂ 에ਅਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1/x। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ क्लीयर है। हुण इस चीज़ की वैल्यू असी कितनी लभी है, इस चीज़ की वैल्यू लभी है असी साइन सी। सी का मतलब की है क्रिटिकल एंगल, तो इत्थे साइन सी लिख लैंदे। 1/sin सी नूं की लिख सकते हैं असी, कोसीकेंट सी। ठीक है, तुसी सिर्फ इन्ना को रिजल्ट याद करना है। तो मैं इत्थे तक पहुँचण वास्ते तुहानूं समझाया, तुहानूं याद रखना सिर्फ इन्नी को चीज़ है। इस तो इलावा जो भी समझाया कुछ इंपोर्टेंस नहीं रखता तुहाडे लई सिर्फ रिजल्ट इंपोर्टेंस रखता। ठीक है, हुण एक बच्चे का डाउट है साइन ही क्यों लिया। भाई साहब, भाई सनैल जी पटियाले वालियां ने सानूं दस्सिया सीगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किवें हुंदा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्रिटिकल एंगल दे पढ़न दे टाइम ते असी एंगल आई नूं एंगल सी बना दिता गया सीगा। एक ऐसे एंगल ते जिस एंगल ते रिफ्रैक्टिड रे रेयर मीडियम च जाके 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आई नूं सी करता, तो रिफ्रैक्शन मैनूं पता है किन्ने डिग्री ते हो रही सी, 90 डिग्री ते। तो इसलिए सनैल भाई साहब के कहने के अकॉर्डिंगली असी कौन है इहदे सामने, बच्चे हैं, जो कह के गए वही मनना पेगा। हाँ, उन्होंने नक्शे कदम ते चल रहे हैं असी। सनैल कहता मेरा नाम इस तो शुरू होंदा, तुसीं भी साइन रखो। बकवास जी गल सीगी, अगले चलते हैं। हुण आपां पढ़न लगे हां किहड़े-किहड़े फैक्टर डिसाइड करते हैं भी क्रिटिकल एंगल चेंज कदों होएगा। हुण क्रिटिकल एंगल चेंज होंदा रहिंदा है। ठीक है, मतलब ये देख ले ना, तू टेबल पढ़ के देख, वाटर दे लई 49 है, टर्पेंटाइन दे लई 43 है, ग्लास दे लई 42 है। टर्पेंटाइन एक तरह का ऑयल होंदा है, पेंट नूं गाढ़े तो हल्का बनाने लई टर्पेंटाइन पाया जाता है। ठीक है, देख क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है देख रिफ्रैक्टिव इंडैक्स के उपर। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स नूं जदों असीं बदलते हैं तो क्रिटिकल एंगल भी बदल जाता है। ठीक है, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल 49 है, ग्लास के लिए 42 है, डायमंड के लिए 25 है। हर किसी लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग होंदा है।
ਦੇਖੋ ਕਲਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਕਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਕਲਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਲਰ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਰੇ, ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਹੈ। The refractive index of a transparent medium decreases with the increase in the wavelength of light। ठीक है, refractive ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, refractive index ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ decrease ਹੋ ਜਾਂਦਾ wavelength ਨੂੰ increase ਕਰਨ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ wavelength ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ wavelength ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ refractive index ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Very well. Therefore, critical angle for the pair of media least for the violet light and most for the red light। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੀਸਟ ਰਹੇਗਾ, ਲੀਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਬਣੇਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਅ ਮੀਡੀਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੰਨਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ ਘੱਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਪੁੱਠਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੁੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ। ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ 3 ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਆ ਦਿਖੇਗੀ? ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗੀ, ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ TIR ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੇਅਰ ਚੋਂ ਡੈਂਸਰ ਚ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ TIR ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਭੋਗ ਉਰੇ ਪੈਂਦਾ।